عید پینتیکوست ہے، یعنی کہ آج سے 2000 سال پہلے خدا کا پاک روح اس زمین پر آیا، پر عید پینتیکوست کی ہسٹری جو ہے وہ 2000 سال پرانی نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کی ہے۔ تقریباً 3500 سال سے اسرائیل جو ہے وہ عید پینتیکوست کو مناتے آئے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے پھر سے، فرائیڈے کو میں نے ان 7 عیدوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم نے پہلی عید اس کو دیکھا جو عید فصح ہے، پاس اوور، اور پھر 2 عیدیں اور اس کے بعد آتی ہیں، بے خمیری کی عید، بے خمیری روٹی کی عید، اور پہلے پھلوں کی عید۔ پھر یہ اس کے بعد چوتھی عید آتی ہے جس کو عید پینتیکوست کہتے ہیں۔ آج میں 2 درمیان کی جو دوسری اور تیسری بے خمیری روٹی کی عید کو اور پھر پہلے پھلوں کی عید کو سکپ کروں گا۔ اس کو میں نیکسٹ ویک جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اس کو ضرور ہم اس کو اپلوڈ کریں گے، آپ اس کو بھی دیکھیے گا۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ان عیدوں کا مسیح زندگی میں کیا خدا کا بھید ہے، اور یہ ساری عیدیں جو ہیں یہ یسوع مسیح پر فلفل ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح ہی ان عیدوں کو، ان تمام فیسٹ کو جو ہے وہ فلفل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے فصح کی عید کو، پاس اوور کی جو عید کو دیکھا، وہ بھی جو اسرائیلی کرتے آ رہے تھے 1500 سال یسوع سے پہلے کرتے آ رہے تھے، وہ یسوع مسیح نے آ کے اس کو پورا کیا، اس فصح کو۔ اور پھر اس کے بعد 2 عیدیں جو میں نے، جس کو ہم سکپ کریں گے، دوسری اور تیسری عید کو، اور چوتھی عید چونکہ آج عید پینتیکوست ہے تو ہم پینتیکوست کے تعلق سے بات کریں گے۔ اور یہودی 3500 سالوں سے ان عیدوں کو مناتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا جو مفہوم ٹاپک ہے وہ ہے عید پینتیکوست۔ اس کے لیے اب اسی حوالے میں ہم جائیں گے دوبارہ، احبار، بک آف لیوائٹکس، اس کا 23واں باب، پندرہویں آیت سے لے کے 17 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا احبار، ہندی میں اسے کہیں گے لیوی کی کتاب، 23واں باب، اس کی 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیات کو ہم دیکھیں گے، 3 آیتوں کو۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے، جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے، گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا، اور تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2.5 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لانا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے ہٹ ٹھہرے۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، جب ہم پینتیکوست کا مطلب دیکھتے ہیں، پینتیکوست کا مطلب جو ہے وہ 50واں دن ہے۔
50वां दिन। और जब आप देखें यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी, और यहां पर जो हम शरीयत में देखते हैं, फसा से 50 दिन जब आप गिनते हैं तो वो पेंतीकोस्त के दिन बनते हैं। और यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ, उस दिन से लेके ईद पेंतीकोस्त का दिन 50वां है। और इस पेंतीकोस्त को हुआ क्या था, अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो इसकी अजीब तरह की हिस्ट्री है। खुदा जो है वो कोई सीना पर उतरा। अगर आप बुक ऑफ एक्सोडस को पढ़ते हैं, उसको आप देखते हैं चैप्टर नंबर 19 जब हम पढ़ते हैं और उसकी 16वीं आयत को, खुरूज की किताब को जब हम देखते हैं, हिंदी में कूच उसको कहेंगे। जब खुदा पहाड़ पर उतरा तो वो पहाड़ जो है वो आग से दहक उठा। वहां पर एक भड़कती आग थी जिसके शोले और लपटें जो थी वो आसमान तक जाते थे। यहूदियों की जो तारीख की किताबें हैं वो इस बात को बताती हैं कि उस पहाड़ पर ऐसी आग थी कि उसकी लपटें जो है वो ऊपर आसमान तक थी। पहाड़ के सिरे से लेके, बल्कि पहाड़ के नीचे से लेके पूरा पहाड़ जो था, अगर आप एक्सोडस चैप्टर 19 को पढ़ते हैं तो जीजो वहां पर पता चलता है ये पहला पेंतीकोस्त का दिन है। ये हिस्ट्री है जो मैंने हवाला पढ़ा है, ये उससे भी पहले की बात है। जब आप खुरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस में पढ़ते हैं, उस दिन हुआ क्या था। ये 50वां दिन था जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले थे। मेरे जीजो कफारा देकर जब वो अपने बर्रों को ज़िबा करके, कुर्बान करके, फसा खा के निकले, उसके बाद ये 50वां दिन था जब वो कोई सीना पर आके ठहरे, कोई सीना के पास आके ठहरे थे। तो खुदा ने अब अपने बंदा मूसा को बुलाया कि ऊपर आना, मैं तुझे हुक्म दूंगा और सारी जमात को इकट्ठा करना, सारी इसराइल कौम को इकट्ठा करना। मेरे जीजो कोई सीना पर खुदा उस दिन उतरा, और उस वक्त एक अंदाजा था, उस वक्त के अंदाजे के मुताबिक जो इसराइली हिस्ट्री है उसके मुताबिक इसराइल 30 से 35 लाख की तादाद में थे। तो खुदा ने सबको कहा कि सब करीब आ जाएं, पहाड़ के पास आए, पहाड़ को छुए ना। एक हद मुकर्रर की थी ताकि कोई उसको छुए ना, उस हद से आगे ना जाए, हलाक ना हो जाए, मार ना जाए। क्योंकि उस पहाड़ पर जो आग लगी थी वो हैबतनाक आग थी। मैंने अभी आपको बताया कि उसके शोले, उसकी लपटें आसमान तक थी। और मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था उस पहाड़ को, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है पहाड़ का, पहाड़ी सिलसिले में ये है। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये मिस्र में है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो कोई सीना जो है वो मिस्र में है। वो तो फर्जी, उसको फर्ज किया गया है। हकीकत में ये जो मदहान का इलाका था या मदियान का इलाका था, ये तो उस एरिया में था। और इसका ज्योग्राफिकली जब हम देखते हैं तो ये मिस्र में नहीं बल्कि ये सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। आज जिस शहर का नाम मदीना है, जहाँ पर कोई जा नहीं सकते थे, ये उस एरिया में ये पहाड़ है। और अभी हाल ही में जो अब सऊदी अरेबिया का नया बादशाह बना है, उसने इस पहाड़ के लिए इजाज़त दी है कि क्रिश्चियन जो है वो इस पहाड़ को देख सकते हैं और पहाड़ तक जा सकते हैं। पहले किसी को इजाज़त नहीं थी। और मेरे जीजो
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دن ہوا کیا تھا. اور اسرائیل کی ہسٹری کی کتابیں اور تالمود بھی یہ بات، تالمود میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب خدا کوئی سینا پر اترا تھا، سینا کے پہاڑ پر اترا تھا، تو آگ کی بڑی 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 لپٹیں آسمان تک جا رہی تھیں، اور خدا نے ساری قوم کو بلایا، اور خدا نے موسیٰ کو کہا کہ اوپر آ جا، ہارون کو اوپر لے آ، اور میں اپنا حکم، اپنے احکامات جو ہیں وہ بتاؤں گا، اپنے لا اپنے لوگوں کو دوں گا. کیا ہوا؟ ان آگ کی بڑی بڑی لپٹوں میں سے آگ کے شعلے نکلے اور لپٹیں نکلی، اور جتنی جماعت تھی تقریباً 30 سے 35 لاکھ لوگ جو تھے، وہ آگ کی لپٹوں میں سے آگ کی چھوٹی لپٹیں نکلی، اور وہ ہر ایک اسرائیلی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اور ان سے بولنے لگی وہ آگ، ان سے بات کرنے لگی وہ آگ. کیا تو خدا کے آئین کو، خدا کے حکموں کو مانے گا؟ جب انہوں نے کہا، جب وہ کہتے کہ ہاں میں مانوں گا، تب وہ آگ واپس جاتی اور پہاڑ کے اس حصے پر جہاں پر وہ پتھر کی لوہیں تھیں، وہاں پر وہ کچھ کندہ کر دیتی، لکھ دیتی. وہ آگ گواہی کے طور سے، خدا کی آگ، یہ ہسٹری ہے، اور یہ آپ کو اسرائیل کی ہسٹری کی کتاب میں ملے گا. بائبل میں تو یہ بات نہیں لکھی، لیکن بائبل کے ساتھ ساتھ بائبل کی ہسٹری چلتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں بائبل کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عاشر کی جو تاریخ کی کتاب ہے، یہودیوں کی تاریخ کی جو کتاب ہے، مختلف طرح کی تاریخ کی جو کتابیں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو ابھی اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو، کیا ہوا؟ اسی دن خدا نے اپنے لوگوں کو آگ میں تایا ہوا کلام دیا. ہاللیلویہ. اپنا کلام آگ میں تپا کر خدا نے لوگوں کو دیا، اور وہ 10 حکم جو ہے وہ خدا نے موسیٰ کو دیا. اور اسی دن کیا ہوا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ پہلا جو پینتیکوست کا دن تھا. کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے جب موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا، نیچے بچڑا بنا دیا، بکرا بنا کے، سونے کا بکرا بنا کے اس کی پوجا کرنے، اور تقریباً 3000 لوگ خدا کی قہر سے مر گئے، ہلاک ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بچڑے کو کہا کہ یہی ہمارا دیوتا ہے، یہی ہمارا خدا ہے جو ہمیں ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا ہے. اور میرے عزیزو، حقیقت میں تو خداوند ان کا خدا ہے جو ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لایا. اگر آپ دیکھیں اس ساری سٹوری کو، اس ساری کہانی کو دیکھیں جو پہلے عید پینتیکوست کو ہوئی، اگر آپ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کو دیکھیں، بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2، آپ کو یہ ساری سٹوری وہاں پر مل جائے گی. کیونکہ یہ تو ایک تصویر تھی، اور حقیقت میں یہ ایک آنے والے وقت کی پیشن گوئی تھی جو خداوند کر رہا تھا. یہ ساری عیدیں جو ہیں یہ آنے والے وقت کے لیے پیشن گوئی ہیں. میرے عزیزو، 4 عیدیں تو خداوند یسوع مسیح نے کمپلیٹ کر دی ہیں، ابھی 3 عیدیں رہتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے. پہلی آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے لیے، 2 باب پہلی آیت سے. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھے. ہاللیلویہ. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. ہاللیلویہ. میرے عزیزوں، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اسرائیلی تاریخ یہ بتاتی ہے
کہ خدا کی آگ میں سے جو تھی آگ کے شعلے نکلتے تھے. ہر ایک انسان کے سامنے جتنی جماعت تھی 30 سے 35 لاکھ لوگ تھے, ہر ایک کے سامنے وہ آگ کے شعلے, آگ کی لپٹیں آ کے کھڑی ہو کر کہتی, کیا تو اس کلام کو, اس خدا کے آئین کو جو آج دیا جاتا ہے, اس کو مانے گا؟ اسی طرح ہمیں یہاں پر منظر نظر آتا ہے کہ آپ کے شعلہ کسی زبانیں, آپ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں, بھڑکتی ہوئی زبانیں جو ہیں وہ دکھائی دی اور ہر ایک پر آ کے ٹھہر گئی. 120 لوگ کلیسیا جس میں خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم بھی اس جماعت میں شریک تھی, اور یہ لوکا کے گھر میں تھا, اور سب لوکا یا مرکز کے گھر میں تھے, جو بالا خانہ تھا اوپر کے پورشن میں وہ دعا کر رہے تھے, اور 10 دن سے ٹھہرے ہوئے تھے, کیونکہ 10 دن پہلے یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا. اگر آپ دیکھیں یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے وعدہ کر کے گئے تھے. اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں, یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہنا اور دعا کرتے رہنا, جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں روح القدس کا لباس نہ مل جائے, ٹھہرے رہنا, رکے رہنا پاک روح سے بھرنے کے لیے. اور میرے عزیزو 10 دن تک کلیسیا انتظار کرتی رہی, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 50واں دن تھا. یسوع مسیح کے مرنے کے قربان ہونے کے بعد یہ 50واں دن تھا. فسح سے یہ 50واں دن ہے, اور یہ پینتیکوست کا دن ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت. اور جو لفظ قوت ہے وہاں پر, اس کے لیے جو گریک یونانی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ڈونومس. اس کو ڈونومس بھی کہتے ہیں, ڈونومس بھی کہتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس لفظ کو ڈونومس کہہ کے بولتے ہیں, لیکن یہ دونوں لفظ ہی جو ہے وہ میں نے جدھر بھی پڑھا یا سنا, یہ دونوں لفظوں کو ہی میں نے سنا اور پڑھا ہے. ڈونومس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ڈونومس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سو میرے عزیزو, اس کا مطلب ہے کہ ایسی قوت, بارود جیسی قوت, بمب جیسی. ڈونومس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈائنامائٹ, اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ ہے انگلش میں ڈائنامائٹ ہے, اور اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ بم جیسی, بارود جیسی. ہاللیلویہ. یہ پاک روح کی جو قدرت ہے میرے عزیزو, یہ ہمارے دشمن کے لیے ایک بارود کا کام دیتی ہے. جب ہم روح القدس سے ممبور ہو کر خدا کا کام کرتے ہیں تو یہ دشمن کے پرکچے اڑا دیتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ بڑی بڑی چٹانوں کو توڑنے کے لیے بھی بارود ہی کام آتا ہے. ہاللیلویہ. جو کام انسان سے نہیں ہوتا وہ خدا سے ہوتا ہے, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ نہ زور سے, ہم گیت بھی گایا کرتے تھے, یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے میرے روح سے ہو جائے گا, یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, جو کام ہم عام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے, جب پینتیکوست کی قدرت ہمارے اندر کام کرتی ہے تب وہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں رہتے, ناممکن نہیں رہتے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. 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 اس لیے پینتیکوست کا تجربہ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ پترس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ دوسرے شاگردوں کو دیکھ سکتے ہیں. صرف پترس کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. پترس کا تو نام اس لیے لیتے ہیں کہ اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا, پر سارے شاگرد ہی بھاگ گئے تھے. سارے یسوع سے دعویٰ کرتے تھے, میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں تجھے بڑا پیار کرتا ہوں, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. 2 نوجوان شاگردوں کی ماں آئی اور کہتی ہے یسوع ایک میرے بیٹے کو اپنے رائٹ سائڈ پر رکھنا, ایک کو لیفٹ سائڈ پہ رکھنا جب تو بادشاہی میں آئے گا. ایسی چیزیں مانگنے والے ہیں, ہر روز روٹیاں کھانے والے یسوع کے ساتھ, بڑے بڑے اچنبے, معجزے اور میریکل دیکھنے والے,
सारे भाग गए, सिर्फ पतरस का कसूर नहीं है। सारे कमजोर थे, सारे के सारे डरने वाले थे, हर एक को मौत का डर था। लेकिन जैसे ही हमने बुक ऑफ एक्ट इमाल की किताब के दूसरे बाब को देखा है, जब कलीसिया रूह कुदस से भर गई मेरे जीजो, तब वही पतरस और वही लोग जो अंदर डरे हुए आहिस्ता आहिस्ता दुआ कर रहे थे, शायद उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी, वो डरे हुए थे और आराम से दुआ कर रहे थे। शायद कोई एक नीचे जाता होगा, जैसे हम परदेसी पाकिस्तान से आए हुए लोग दूसरे मुल्कों में आते हैं और डरे डरे जाते हैं कि मामे ही ना आ जाए। मामे यहाँ पे कहते हैं पुलिस को, यहाँ पे ये मलेशिया में या दूसरे मुल्कों में इनको ये कोड वर्ड है। और लोग जाते, कोई ना कोई एक बंदा जाता है, लॉकडाउन के दौरान खास तौर से घर से एक बंदा जाता है और राशन पानी ले आता है, और यही हाल कलीसिया का, तो वो सब डरे हुए थे और कुछ तो छुपे हुए थे, कुछ डरे हुए थे, पर यीशु के कहने से सब दुआ कर रहे थे। हालेलुया, सब दुआ कर रहे थे। और यीशु ने जब ये हुक्म दिया, जब यीशु मसीह आसमान पर गए, तब यीशु मसीह को जिंदा हुए 40 दिन हो गए थे। हालेलुया, 40 दिन हो चुके थे। और 40 दिनों के बाद जब यीशु आसमान पर गए, तो 10 दिन तक यीशु के कहने से कलीसिया ठहरी रही, दुआ करती रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ठहरी रही। एक्चुअली काउंटिंग जो है वो यीशु के मरने से नहीं, यीशु के जी उठने से 50 दिन होती है। पहले फलों की ईद से ये शुरू होती है। मैं पहले थोड़ा बोलने में थोड़ा आगे पीछे कर गया, लेकिन आप इसको नोट करें कि यीशु मसीह के जी उठने से जो जब हम 50 डेज को काउंट करते हैं, तो तब वो 50 दिन बनते हैं, वो ईद पेंटिकोस्ट है। हालेलुया, और ये पहले फलों की ईद है। और सबसे पहला फल जी उठने में से वालों में से वो यीशु मसीह है। सो मेरे जीजो, पेंटिकोस्ट का तजर्बा अपनी जिंदगी में रखें। अगर आप पेंटिकोस्ट का तजर्बा अपनी जिंदगी में रखेंगे, तो जो काम आपके लिए नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। पतरस जो पहले डरा, 3 दफा उसने यीशु का इनकार किया, पाक रूह से भरने के बाद पेंटिकोस्ट का तजर्बा जब उससे मिल गया, रूह कुदस से भर गया, गैर जुबानें बोलने लगा, अब वो दिलेर हो गया। रूह कुदस हमें दिलेर करता है, बोल्ड करता है। हम ना डर हो जाते हैं, हमें ना तो हुकूमत का डर होता है, ना मौत का डर होता है। यीशु के यही शागिर्द जो मौत से डर रहे थे कि हमें भी पकड़ के मार ना दिया जाए, अब उन्हें मौत का डर नहीं है, वो दिलेर हो चुके हैं। अब उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं। मेरे जीजो, जब पतरस उठ के कलाम सुनाने लगा, तो कितने लोगों ने तौबा की थी? 3000 लोगों ने यीशु को कबूल कर लिया। मर्दों का जिक्र है। आप इसी चैप्टर को पढ़ें, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 2 को पढ़ें, इमाल की किताब दूसरे बाब को एंड तक पढ़ें, तो वहां पर सिर्फ मर्दों का जिक्र है। 3000 मर्दों ने उसी दिन यीशु को कबूल किया। गैर कौमों से भी लोग आए। वहां पर 16 कौमें थी उस वक्त जिनका जिक्र किया गया है। आगे चल के दूसरे चैप्टर में 16 किस्म की नेशंस जो थी वो वहां पर मौजूद थे, और पतरस और शागिर्दों की आवाज़ों को सुन रहे थे। जो वो कह रहे थे, खुदा की प्रस्तुति कर रहे थे, वो सुन रहे थे। वो पाक रूह से भरकर खुदा की मदद सराई कर रहे थे और उसके बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे थे। मेरे जीजो, खुदा के पाक रूह का तजर्बा हमें बोल्डनेस देता है, दिलेरी देता है। खुदा के पाक रूह का तजर्बा हमें गहरी बातों को, जिनको हम नहीं जानते, बड़ी बड़ी बातों को, वेद की बातों को हम पर जाहिर करता है। हालेलुया। और फिर पाक रूह की कुदरत जो है, जो पेंटिकोस्ट का तजर्बा जो है, वो हमें खुदा के काम के लिए तैयार करता है। हालेलुया।
हमारे बोलने के असर को, तासीर को बदल के रख देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने जब कलाम सुनाया, बात लोगों से कर रहा था, तो 3000 लोग मर्द उन्होंने खुदावंद को कबूल किया और उसी दिन उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। इसका मतलब है खुदा ने उस सारे काम को रिपीट किया जो पहले पेंटिकोस्ट के दिन हुआ था। 3000 लोग मर गए, जिन्होंने बछड़े की परस्तिश की, वो मर गए। खुदा ने उन्हें सजा दी और वो खुदा के कहर से मर गए। पर यहाँ पर सेम उसी तरह 3000 लोगों ने तौबा की और पानी का बपतिस्मा लिया और खुदा के हुजूर नई पैदाइश को हासिल की। वो गुनाह के एतबार से मार गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम इस खूबसूरत ब्लेसिंग से, रूह कुदस से बरकत पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने अहदनामे में जो सबसे ग्रैंड जो खुदा का वादा है, ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा का जो देने का वादा था वो यीशु था, इसका बेटा। और न्यू टेस्टामेंट में जो सबसे ग्रैंड खुदा का प्रॉमिस हमारे लिए है, वादा जो है, वो रूह कुदस का है। और खुदा अपने वादों में सच्चा है। हालेलुया। खुदा अपने वादों में सच्चा है। खुदा अपने वादों में सच्चा है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है, अगर हम यूएल की किताब को देखें, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में यूएल की किताब चैप्टर नंबर 2 उसकी 28 में आयत को देखें। यूएल दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत को जब हम देखते हैं, 28वीं आयत से हम पढ़ेंगे खुदा के वादे के लिए। हालेलुया। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लोंदियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब ज़ाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं की सतूह। आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का वादा है, ये खुदा का वादा है कि वो हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करेगा। उस हर फर्द बशर में आप हैं, आप सब उसमें शरीक हैं। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के लिए खुदा का पाक रूह था, और इस्राएल से पहले सिर्फ मुकद्दसीन पर खुदा का पाक रूह आता था। एक खास तबके के लिए खुदा ने अपने पाक रूह को रखा था, बादशाहों पर, नबियों पर, काहिनों पर खुदा का पाक रूह नाज़िल होता। लेकिन आखिरी दौर के लिए जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसमें खुदा का वादा सबके लिए है। एक दफ़ा फिर मैं पढ़ूंगा, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। हालेलुया। हर कोई, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर कोई, इवन के जो रद्द किया गया है, वो अपने गुनाह से तौबा करे। जैसे पतरस ने अपने वाज में कहा, हर कोई अपने गुनाह से तौबा करे, अपने गुनाहों की माफी के लिए पानी का बपतिस्मा ले, तो रूह कुदस इनाम में पाएगा। हालेलुया। और मेरे जीजो, ये इनाम हमें देने वाला कौन है?
यूहन्ना ने अपनी तरफ आते हुए यीशु के लिए कहा, मैं तुम्हें तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मेरा और आपका यीशु हम सबको रूह कुदस से भरने के लिए तैयार है। आप सब तैयार हो जाएं ईद पेंतीकोस्त का तजर्बा करने के लिए, ताकि ईद पेंतीकोस्त का तजर्बा करके हम पहले जैसे ना रहें, हम मामूली ना हो, हम गैर मामूली बन जाएं, हम आम ना हो बल्कि खास बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हम नेचुरल ना रहें, हम सुपर नेचुरल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आओ सब पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत दें, कि यीशु ने कहा जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम आओ हम सब ठहरें और दुआ करें जब तक हमें पाक रूह नहीं मिलता। कलीसिया के लिए भी लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन थे, 10 दिन तक दुआ करते रहे। हम सबको भी खुदा ने अपने घरों में ठहरने का मौका दिया है। इसमें आप खुद, आपके बेटे, आपकी बेटियां पाक रूह से भर जाएं। खुदा के कलाम में से खुदा को दिखाएं क्या है। खुदा यूएल की किताब में तूने कहा कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, जवान रोया देखेंगे, और उस दौर में तो गुलामों पर, लौंडियों पर खुदा अपने रूह में से डालेगा। खुदा ये बख्शिश सबको अनायत करेगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु के कहने से दुआ में।